चरथे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरदाययादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शरगो मृषा दाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नाथ गोकुल प्रभो त्रातुर अर्हति देवानां कुपिता भक्तवत्सल। मोक्षार्थिभिर्सेव्य पदारविन्दं जितेन्द्रियं श्रेष्ठगुणालयं च विवेकवैराग्यसमाधियुक्तं वन्दे सदा श्री गुरुसन्तरामं। वन्दे सदा श्री गुरुसन्तरामम्। भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं। सुभिक्षमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। पदारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटशपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विप्रेतो कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पितचेतवक्ति। नद्याधिकं मोहसाधमोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेनिश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति
सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वेऽपि बसवामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतं ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभगता गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशत्रो जिह्वेऽपि बसवामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोपीपते कंसरिपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव जिह्वेऽपि बसवामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोवर्धननाथ की जय श्री गिरिराज धरण की की जय द्वारिकाधीश ईश की की जय वल्लभाधीश ईश की जय गौ माता की जय श्री संतराम महाराज की जय तत्रैव गंगा यमुना सरस्वती आओ શ્રી ગંગાના સ્થાનમાં શ્રી યમુનાના સાનિધ્યમાં અને શ્રી સરસ્વતી ક્યાં જઈશું? હરિદ્વાર જઈશું, મથુરા જઈશું કે સિદ્ધપુરમાં જઈશું? પણ એક પ્રમાણ એવું કહેશે કે જ્યાં શ્રીમદ ભાગવત પધારે છે ત્યાં ગંગા પણ દોડી આવે છે, યમુના પણ દોડી આવે છે અને સરસ્વતી પણ દોડી આવે છે. કઈ ગંગા આવી, કઈ યમુના આવી, કઈ સરસ્વતી આવી? ભુવિ ગુણંતિ તે ભૂરિદા જનાઃ. કોઈ સોસાયટીમાંથી આવ્યું, કોઈ ગામમાંથી આવ્યું, કોઈ પરા વિસ્તારમાંથી આવ્યું અને આ એક સાગર આખો જે બની જાય છે. કેમ તમે બધા આવ્યા? તો ભાગવત કથા આવી.
તત્રેવ ગંગા યમુના સરસ્વતી એવા ત્રિવેણીના સંગમમાં સંતરામ મહારાજના પરમધામની અંદર અને જેના જીવનમાં 30 વર્ષની તપસ્થલી એવી પરમ પૂજ્ય ગુરુવર્ય સેવાદાસજી મહારાજના 7મા સમાધિ પર્વ સપ્તાસ્યાસન પરિધય સ્ત્રી સપ્તસમિદઃ કૃતાઃ શ્રીમદ ભાગવત કથા જે 7 દિવસની બતાવે છે 7 વર્ષના ધ્રુવને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, 7 વર્ષમાં પ્રહલાદને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. 7 ડગલા જેની સાથે ચાલીએ એ આપણો પરમ મિત્ર બની જાય છે. તો સેવાદાસજી મહારાજના 7મા પર્વ એ 7 દિવસની શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ એક યોગાનું યોગ આપણને પ્રાપ્ત થઈ. ગુરુ મહારાજની કંઈક કૃપા હશે, પ્રેરણા હશે. 2 વર્ષ પહેલાં જેનું આયોજન નક્કી હતું, પરંતુ કોરોના કાળ આવી ગયા, વિકટ પરિસ્થિતિ, અને 2 વર્ષ પછી નિરંજન દાસને પ્રેરણા થઈ. જે 5મા વર્ષમાં કરવી હતી એ 7મા વર્ષમાં આપણને શ્રીમદ ભાગવતનું જ્ઞાન સત્ર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. મારા જીવનની શરૂઆત કહું તો ભાગવત કથા આ સ્થાનમાંથી મેં શરૂઆત કરી છે. 1982ની સાલની અંદર સેવાદેશજી મહારાજ અવારનવાર નર્મદા કિનારે રહેવા જતા હતા. બ્રહ્મલીન પૂજ્યપાદ નારાયણદાસજી મહારાજે મને એકવાર બપોરના સમયે કીધું, ઉમેશ તું રડું જઈશ? એ સમયે તો 17-18 વર્ષની મારી ઉંમર હશે. મેં તુરંત કહી દીધું, હા હું જઈશ. સંસ્થા કેવી રીતે ચલાવી એનું કોઈ જ્ઞાન નહીં, પણ એક શબ્દ નીકળી ગયો, હું જઈશ. એ સમયે પૂજ્યપાદ નારાયણદાસજી મહારાજે મને એક શબ્દ કહ્યો હતો કે કોઈ ચિંતા કરવાની નહીં, મહારાજ બધું સાચવશે. 1 મહિનો સેવાદાસજી મહારાજ નર્મદા કિનારે ગયો, અહીં રહેવાનું સેવાનો અવસર મળ્યો. શ્રાવણ મહિનો આવતો હતો અને મને કીધું કે ઉમેશ તું કથા કર. બીજું મહારાજ મને કંઈ કથા આવડતી નથી, કારણ કે કોલેજના પહેલા વર્ષમાં હું ભણતો હતો. બહુ સરળતાથી એટલું કીધું કે કંઈ વાંધો નહીં, ચોપડી લઈને બેસવાનું ને વાંચવાનું. સદગુરુ મહેર કરે તો શૂન્ય શિખર પર જાય રહે, ક્યાં હતો ને ક્યાં મુझने લઈ ગયા, ક્યાં હતો ને ક્યાં મુझने લઈ ગયા. ગુરુજી મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા, ગુરુજી મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા, ગુરુજી મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા, ગુરુજી મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા. એક પ્રેરણા જે મળી આ સ્થાનમાં જ, ચોપડીમાંથી ભાગવતની કથા, રામકથા 1 મહિનો દર વર્ષે લગભગ 2-3 વર્ષ સુધી સ્ટડિંગ અહીં કર્યા. એક વખત તો ખેડા અને મહેમદાવાદ અને રડુ 2 જગ્યાએ એક સાથે 87ની સાલમાં તો કર્યા હતા. એ સેવાદાસજી મહારાજની કૃપા, પ્રેરણા અને એક આશીર્વાદનું પીઠબળ કે આજે 561મી કથા ગુરુ મહારાજના ચરણમાં અર્પણ કરવાનો જે મને અવસર મળ્યો, એ કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશય. કૃષ્ણાશ્રય આશ્રમમાં પણ મહારાજ શ્રી પધાર્યા હતા. એક સમય થોડી વિકટતા આવી હતી, મનની મૂંઝવણ ક્યાં કહેવી, અને મૈસા હું ગયો હતો. મને તરત કીધું હું આવું છું, ચાલ તારા આશ્રમમાં. કૃપા
એવા ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદો આપ સૌને જે પ્રાપ્ત થયેલા છે એ ગુરુ વંદના રૂપી, ગુરુ ભાવાત્મક રૂપી ગુરુનું ઋણ તો અદા નથી કરવું, પણ હૃદયના ભાવના પુષ્પ અર્પણ કરવા છે. અને એ અર્પણ કરવા માટે 7 દિવસ સુધી આપણે બધા જ અહીં ભેગા થયેલા છે. મુક્તિ પ્રદાન કરનારી શ્રીમદ ભાગવત છે. ગુરુને તો મુક્તિ જ છે, કારણ ગુરુ તો આપણને મુક્તિ અપાવે છે. અને એનાથી આગળ કહું તો 80 વર્ષનો પિતાને એમ કહું શાંતિથી બેસી રહ્યો તો પિતા ઘરમાં બેસી રહે ખરા? એ ખેતરમાં જઈને ખપડી લઈને ખોતરવા જ લાગે. મારા દીકરાને થોડીક મદદ થાય, થોડો દીકરો આરામ કરી લે. એમ ગુરુ સદૈવ શિષ્યના માટે તત્પર રહેતા હોય છે. એ મુક્તિ નથી ઈચ્છતા, એ તો વારંવાર આ જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે અવતરણ કરવા જ તત્પર થતા હોય છે. શ્રીમદ ભાગવત શું છે? કેટલાક લોકો કહે ને બહુ કથા સાંભળી, બહુ કથા સાંભળી. સાચી વાત છે, બહુ સાંભળી. અને એ સાંભળ્યા પછી જ અખાએ એ જમાનામાં અનુભવ કર્યો હશે કે કથા સુની સુની ફૂટ્યા કાન, તો એના આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. સાંભળી તો બહુ, પણ એમાંથી અનુસરી કેટલી, જીવનમાં ઉતારી કેટલી, એમાંથી શું પ્રાપ્ત કર્યું? ખેતરમાં તો હજારો મણ અનાજ છે, તો એમને મૂડીને આપણે ઘેર આવી જાય ખરું? એ તો બોરીઓ ભરી લાવવી પડે, ગાડા ભરી લાવવા પડે, પોટલે લઈને ઉચકીને આવવું પડે. ઘરમાં કોઠારો ભરેલા છે તો પેટમાં જાય ખરું? એ તો રોજ થોડું થોડું ખાવું પડે તો એમાંથી તાકાત મળે. નિગમ કલ્પતરોદ્ઘલિતમ ફલમ સુખ મુખાદ્રવમૃત સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલય મુહુર્વો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. આ રસને તો પીધા જ કરો, પીધા જ કરો, પીધા જ કરો. ડૉક્ટર કહે ને ગોળી ખાધા જ કરો, ગોળી ખાયા જ કરો, ખાયા કરો. જ્યાં સુધી રોગ ન મટે ત્યાં સુધી ગોળી ખાવાની. એમ જ્યાં સુધી જન્મ મરણનો રોગ ન મટે, ભવભવના બંધનનો રોગ ન મટે, મારાને તારાપણાનો રોગ ન મટે, હુંપણાનો રોગ ન મટે, ત્યાં સુધી સાંભળ્યા જ કરો, સાંભળ્યા જ કરો, સાંભળ્યા જ કરો. શ્રીમદ ભાગવત. બજારમાં જે દવા નથી મળતી એ 7 દિવસ સુધી નિરંજનદાસજી મહારાજે અહીં મોલ શરૂ કર્યો છે. જેમ મોલની અંદર નાના વેપારીની દુકાનો બધી તૂટી ગઈ અને બધા એક જ જગ્યાએ બધું જ ખરીદવા લાગ્યા, એમ મોલમાં પણ જે નથી વસ્તુ મળતી એ 7 દિવસ સંતરામ મંદિરમાં પ્રાપ્ત થશે. એટલે જેને જોઈએ બધાને કહેતા જજો તમે. પહેલી દવા મળશે, જેને ઊંઘ નથી આવતી એના માટેની દવા આ સત્સંગ છે. ના આવતી હોય એને અડધો કલાક કથામાં જઈને બેસો એટલે તરત જ સમાધિ લાગી જાય. નિદ્રા પણ એક સમાધિ છે. તો ઊંઘ આવવાની દવા કથા. જેને યુવાન બનવું છે, યુવાન એટલે તનથી નહીં, મનથી યુવાન. 100 વર્ષે પણ માણસ યુવાન બની શકે, પણ એ મનથી હોય તો યુવાન બને. મનને યુવાન કરવાની દવા કોઈ કેમિસ્ટની પાસે છે ખરી? કોઈ ડૉક્ટરની પાસે છે ખરી? ડૉક્ટર એમ કહેશે ભાઈ મને હાલજો ને હું યુવાન થઈ જાઉં, તો કહેજો ભાઈ કાલથી કથામાં આવજો, તમને યુવાન બનવાની વિટામિન પ્રાપ્ત થશે. યુવાન બનાવનાર શ્રીમદ ભાગવત છે. ભૂલેલાને યાદ કરાવે છે કોણ? તમે ભૂલ્યા છો. આપણે એમ જ કહીશું હું કશું જ નથી ભૂલી, હું કશું જ નથી ભૂલ્યો, હું કશું જ નથી ભૂલ્યો. ભૂલ્યા છીએ આપણે. શું ભૂલ્યા એનું જ્ઞાન નથી. શ્રીમદ ભાગવત યાદ કરાવશે.
તમારું કર્તવ્ય શું છે? આપણે આપણું કર્તવ્ય એટલું જ સમજીએ છીએ, ઘરને સુશોભિત કરવું, ઘરકામ કરવું, છોકરાઓને ભણાવવા, ગણાવવા, પહેણાવવા, પૈસા ભેગા કરવા, થોડું પિકનિક કરવા જવું, ખાઈ પીને મજા કરવી, એટલું જ આપણું કર્તવ્ય. એ તો આ શરીરનું કામ કર્યું. પણ તમારું એક કામ કરવાનું. કોનું કામ? શરીરનું નહીં. મારું એટલે શરીર છે, પણ મારી અંદર રહેલો આત્માનું કોઈ દિવસ આપણે એનું કામ કર્યું? બધાને પૂછપૂછ કર્યું, તમારે જોઈએ છે, તમારે શું તકલીફ છે, તમારે શું મુસીબત છે, પણ કોઈ દિવસ તમે તમારા આત્માને પૂછ્યું તારે શું જોઈએ છે? આપણી અંદર બેઠેલાને પૂછ્યું તારે કોઈ તકલીફ છે, તારે કંઈ અનુભવ કરવો છે? આ શ્રીમદ ભાગવત તમને જવાબ આપશે, પ્રશ્ન કરશે, તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરાવનારું કોણ છે? તો શ્રીમદ ભાગવત છે. અવગતે ગયેલાને સદગતિ આપનાર છે. આપણા કેટલાય પિતૃઓ, આપણા સ્વજનો પરમ ગતિને પામ્યા છે. એ પિતાઓએ એક એક રૂપિયામાં લીધેલી જમીન આજે આપણને કરોડો રૂપિયાની પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. અને ઈચ્છા થાય કે મારા પિતાને હું 2-5 લાખ રૂપિયા મોકલી દઉં. કોઈ કુરિયર નથી એવું કે કોઈ પોસ્ટ નથી કે તમે મોકલી શકો. પણ શ્રીમદ ભાગવત એક મધ્યસ્થી બને છે કે પિતૃઓ ત્યાં તૃપ્ત થાય છે, એ પિતૃઓ ત્યાં પ્રસન્ન થાય છે. ગામ જમાડો કે નાત જમાડવાથી પિતૃ તૃપ્ત થાય છે કે ન થાય એ પ્રશ્ન છે. પણ શ્રીમદ ભાગવત એમ પ્રમાણ કહે છે કે મારું આયોજન કરવાથી, મારી કથા કરવાથી મારો પિતૃ ત્યાં તૃપ્ત થાય છે. કારણ ભોજન કરાવીને તો આપણે બધા લગ્નોમાં દઈએ છીએ ને લગ્નમાં શું ચર્ચા કરીએ છીએ? દાળમાં કંઈ બરકત હતી નહીં. નર્યો દેખાડો કર્યો, નર્યો મોટાપો કર્યો. ભોજનમાં તો ઘણી બધી કડવાશો પ્રાપ્ત થાય છે, ઘણી બધી ટીકા ટિપ્પણીઓ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ એક ભોજન જે સાચું છે એ આ સત્સંગનું ભોજન સાચું છે. તો પિતૃ તૃપ્ત થાય છે કે મારી સંપત્તિનો સદુપયોગ કર્યો, મારા આપેલા સંસ્કાર દ્વારા એને સત્કર્મ કર્યું અને સમાજને એક સાચો રાહ બતાવવાનું કાર્ય કર્યું. એટલે પિતૃને પરમ ગતિ આપનાર શ્રીમદ ભાગવત આપણને જાગૃત કરે છે, પિતૃનું કલ્યાણ કરે છે. આ કરેલું ફોકટ જતું નથી. આવનારી પેઢીને પણ એ સંસ્કાર જાગૃત થાય છે. અને તેથી કેટલા વર્ષોથી ભાગવત કથા ચાલતી આવી. બ્રહ્માજીએ શુદ્ધ પુરાણીએ વ્યાસજીને નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વ્યાસજીને આપ્યું, વ્યાસજીએ સુખદેવજીને આપ્યું અને સુખદેવજી દ્વારા આપણે બધાને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રત્યેક જીવનું કલ્યાણ કરનારું શ્રીમદ ભાગવત. એક સાથે 5 કથાઓ આવશે. એક કથા શુદ્ધ પુરાણી નારદને કહેશે, એક કથા ગોકર્ણજી ધંધુકારીને કહેશે, એક કથા સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને કહેશે, એક કથા વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિને કહેશે. અને આજે એક કથાનો અવસર મને પ્રાપ્ત થયો, ગુરુ મહારાજના સાનિધ્યમાં ગુરુને કથા શ્રવણ કરવાનો એક અવસર, જેની એક સ્મૃતિ દ્વારા, એક ભાવવંદના દ્વારા આ સ્થાનમાં એવું જ લાગે કે શિવાદાસ મહારાજ જ બિરાજે છે. કારણ એ કથા થઈને મહારાજ મંદિર અહીં હતું ને ત્યાં જ બેઠા હોય. એટલે ગુરુના ચરણોમાં ભાવ વંદના કરવાનો એક કથાનો આજે પ્રારંભ કર્યો છે. 5 કથા છે, 5 રત્ન છે, પંચામૃત છે, અમૃત છે. પણ અમૃતની કોઈ કિંમત ક્યારે? ભગવાનની પૂજા કરવાની, સત્યનારાયણની કથા કરવાની, ત્યારે પંચામૃત યાદ આવે. 3 ભાગ ગાયમાંથી બને છે, દૂધ, દહીં અને ઘી. અમૃત છે, દેવતાઓને એનાથી સ્નાન કરાવે છે. તો શ્રીમદ ભાગવત પણ એ 5 રત્ન બતાવ્યા છે. આપણી પાસે રત્નો કયા? એટલે આપણે સોના ચાંદીને રત્નો કહીએ છીએ ને ભાઈ, હીરા મોતી માણેક પન્ના બધા રત્નો કહેવાય. પણ એના કરતા કિંમતી રત્ન કયા? તો શાસ્ત્ર કહે છે આંખ એક રત્ન છે.
અનમોલ રત્ન તો આંખ છે. હીરા કરતાં કિંમતી આંખ છે. આંખ નથી ને કરોડો રૂપિયાના હીરા છે, શા કામના? બીજું રત્ન કયું છે? કાન એક રત્ન છે. ગમે તેટલી સારી કથા હોય, ગમે તેટલું સારું બોલતા હોય, પણ સંભળાતું જ ન હોય તો. નાક એક રત્ન છે. અને નાક ઉપર તો ગામોની અંદર ઢીંગાણા થતા હતા એ પેલા. નાક રત્ન બતાવ્યું છે. જીભ એક રત્ન છે. આ 5 કથાઓના 5 રત્ન છે. એને બરાબર સાચવીને મૂકવાના. દાગીનાને જેમ લોકરમાં મૂકીએ, લોકરમાં લોકર મૂકી દઈએ, એમાં 5 કથાઓને શ્રવણ કરવાની. એક કથાને તમારી આંખ ઉપર લગાડવાની. દેખાતું ન હોય એટલે દવાખાને જવાનું. દવાખાને જઈએ એટલે નંબર ચેક કરે, અને નંબર ચેક કરે એટલે નવા ચશ્મા આપણને પહેરાવી દે. હવે બરાબર દેખાય છે. દુનિયા તો બરાબર દેખાય છે, પણ દુનિયાની અંદર રહેલો પરમાત્મા દેખાતો નથી. એના ચશ્મા કઈ દુકાને લેવા જઈશું? દુનિયા જોવાના તો ચશ્મા લોકો આપે છે, પણ પરમાત્માને જોવા માટેના ચશ્મા આ શ્રીમદ ભાગવત કે છે હું આપીશ. એક કથાને તમારી આંખ ઉપર લગાડો. જ્યાં જ્યાં નજર મારી ફરે યાદી દીઠુતા આપની. ઘટઘટમાં ઈશ્વરની અનુભૂતિ થાય એવા એક ભક્તિના ચશ્મા પહેરી લઈએ. એક કથાને કાનમાં મૂકી દો. શું બોલે છે એ તરફ નજર નથી કરવી, પણ મારે તો એવું જ સમજવું છે, હું તો ભગવાનની કથા સાંભળું છું, હું ભગવાનની કથા સાંભળું છું. એક કથાને તમારી જીભ ઉપર મૂકી દો. હું શું ખાઉં છું? હું દાળ રોટલી નહીં, હું શ્રીખંડપુરી નહીં, પણ હું તો મારા ભગવાનનો પ્રસાદ જમું છું. પ્રત્યેક ભોજન એક ભગવાનનો પ્રસાદ છે. પ્રસાદ બનાવવાની જરૂર છે. પ્રસાદ એટલે મંદિરનો જ નહીં, પણ તમારી સન્મુખ આવેલી થાળી એ પણ એક ભગવાનનો પ્રસાદ છે. અને પ્રસાદ માન્યા પછી એનો અનાદર ન થવો જોઈએ, એનો બગાડ ન થવો જોઈએ. તો કેટલું બધું સેવા એક મોટી થઈ જાય છે. તો એક કથાને મુખમાં મૂકી દો. એક કથાને નાકમાં મૂકી દો. મને કોઈ અત્તરની સુગંધ નહીં, મને કોઈ ગુલાબની સુગંધ નહીં, પણ મને તો મારા ઠાકોરજીના શ્રીંગમાંથી નીકળતી સુગંધ પ્રાપ્ત થાય છે. નાનો બાળક, કોઈ પણ સ્ત્રી હોય, એ બધાને શું કહીને બોલાવે? બા 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 બા. બાળકની દ્રષ્ટિ કેટલી મહાન છે. પ્રત્યેક સ્ત્રીમાં માનો ભાવ જુએ છે, પણ આપણે એમાં થોડો ફેરફાર કરી દઈએ છીએ ને. એને કાકી કહેવાય, એને મામી કહેવાય, એને માસી કહેવાય, એને ફોઈ કહેવાય. આ વિભાજનો આપણે ઊભા કરી દીધા. બાળકે તો એક દ્રષ્ટિથી જોયું, બા. ઈશ્વર એક જ કહે છે, દુનિયાને એક દ્રષ્ટિથી નિહાળો, પણ આપણે વિભાજિત કરી દીધું. એક કથાને તમારા શરીર ઉપર લગાડી દો. ઠંડી પડે ને કોટ પહેરી દઈએ તો ઠંડી ના લાગે. એમ વાસના વિકારોના જે આવરણો છે, તો એક કથાનો લેપ આપણા શરીર પર લગાડવાનો, કે જેથી મને વાસના વિકારોનો આવરણ ન થાય, કોઈ દોષ ન લાગે. 5 કથા, 7 દિવસ સપ્તાહ વાચનમ કરું. 2-5 વર્ષથી તમે પરદેશથી તમારા ઘરમાં આવ્યા. હવે તો માણસો થઈ ગયા એટલે આપણે ફોન કરી દઈએ કે મારું ઘર સાફ કરાવી દેજો. પણ પહેલાં તો જાતે કરવાનું હોય તો એક દિવસમાં આખું મકાન સાફ ન થાય. આજે એક રૂમ કરીએ, કાલે બીજી રૂમ કરીએ, પરમદાડ ત્રીજી રૂમ કરીએ. એમાં શરીરને શુદ્ધ કરવાનું. શરીર એક ઘર છે, શરીર એક મકાન છે, અને શરીર એક મંદિર છે. સુંદરકાંડમાં હનુમાનજી કહે છે, મંદિર મંદિર પ્રતિકર શોધા, હરિ મંદિર તેહી ભિન્ન બનાવા. કેવું અદ્ભુત મંદિર ભગવાને બનાવ્યું છે. આપણે બધાએ તો બનાવ્યું, પણ ભગવાને જે મંદિર બનાવ્યું છે એનો આપણને મહિમા નથી, એની કોઈ કિંમત નથી.
જીવતાને પૂજવા કોઈ તૈયાર નથી અને મોઆ પછી હાર તોરા પહેર્યા વગર કોઈ રહી શકતું નથી. આપણી દુર્દશા છે. જીવતો માણસ સારા શબ્દ સાંભળવા માટે કાન તડપતા હોય પણ કોઈ સારું કહેવા તૈયાર નથી અને મોઆ પછી ભરાડ પડે બહુ ભલો હતો, બહુ દાનવીર હતો, બહુ ઉદાર હતો. આ શરીર એક મંદિર છે જેમાં આત્મા એ પરમાત્માના રૂપની અંદર રહેલો છે. નિહાળવાનો એને છે પણ આપણે એને ધુત્કારીએ છીએ અને બહાર ભગવાનને શોધીએ છીએ. મંદિર તારો વિશ્વ રૂપાડો, મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાડો, મંદિર તારો વિશ્વ રૂપાડો, મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાડો, સુંદર સર્જનહારા, સુંદર સર્જનહારા, નહીં તા દેવડ નહીં રખવાડા, નહીં તામેવડ નહીં રખવાડા, મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાડો, મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાડો, સુંદર સર્જનહારા, સુંદર સર્જનહારા, નહીં ત્યાં પૂજારી નહીં તા તાળા, નહીં તા પુજારી નહીં તારા, નહીં તા પૂજારી નહીં રખવાડા, નહીં તા પુજારી નહીં રખવાલા, સુંદર સર્જનહારા, સુંદર સર્જનહારા. ક્યારે કલ્પના કરો કે ઈશ્વરે આ શરીરરૂપી મંદિર કેવું બનાવ્યું. કોન્ટ્રાક્ટરને મકાન બનાવ્યા પછી આપણે બક્ષિસ આપી દઈએ, ભાઈ તે બહુ સરસ મકાન બનાવ્યું, લે 50,000 તને બક્ષિસ આપો છો. તો ક્યારેક ઈશ્વરને બક્ષિસ તો આપો. મને જેને સુંદર શરીર આપ્યું, પરિવાર આપ્યો, ઘર આપ્યો, વૈભવ આપ્યા, સંતાનો આપ્યા, શું આપીશું? 2-5 લાખ આલો એટલે ભગવાન ખુશ થઈ જાય. ભગવાન તો કે મારું જ આપેલું છે નહીં તું મને આપેશ ને. ગામડાની કહેવત કે ને ભાઈ, તારું જ કપાળ ને તારું જ કંકુ અને તને જ ચાંદલો, તો મળીશું આપણને. બોલો, વાડકી એની હતી, કપાળે એનું હતું ને આંગળી આપણે એને ચાંદલો કર્યો, પણ મળ્યું શું? આપણી આંગળીને ચોંટી ગયું એ મળ્યું, એ આપણું. તારું તુજને દઈએ એમાં મારું કાંઈ નહીં, પણ હું આપું છું એટલે હું મહાન બનું છું. આપનારો મહાન છે, લેનારો ગમે તેટલો હોય પણ છતાં એ નાનો છે, અને આપનારો સામાન્ય વ્યક્તિ હોય પણ છતાં એ મહાન છે. તો ઈશ્વરે મને આટલું બધું આપ્યું, એને શું આપું તો એ ખુશ થાય. નાનું બાળકને તમે કેટલું બધું આપો છો, પણ નાનું બાળક શું કરે તો તમે ખુશ થાઓ? કાં તો એ મા શબ્દ બોલે તો ખુશ થાઓ, અને કાં તો પગે પડવા જતો હોય અને તમે ખુશ થઈને એને ઉચકી લો છો. બસ ઈશ્વર આ બે વસ્તુ માંગે છે. પ્રેમથી મારું સ્મરણ કરે અને મારા શરણમાં આવી જાય. શ્રીમદ ભાગવત આપણને યાદ કરાવશે. શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યની કથા, યુવાન બનાવનારી કથા, એટલે ભક્તિની સ્વરૂપિણી શ્રી યમુના. શ્રી યમુનાના સાનિધ્યમાં જતાની સાથે યુવા તત્વ પ્રાપ્ત થાય. એનો એક્સપિરિયન્સ, અનુભવ તમને બધાને છે. ઘરમાં તમે પાણી પણ તમારી જાતે નથી પીતા, એવી ભગવાનની કૃપાથી તમને બહુ સારી મળી. દીકરો સેવા કરે એ તો આપણા સંસ્કાર છે એટલે સેવા કરે,
પણ આવનારી બહુ સેવા કરે એ ભગવાનની કૃપા માનો, કારણ કે તો પરાયા ઘરમાંથી આવી છે તો તમારી સેવા કરે એટલે તો એ ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જ કરી શકે. આવી તમારી બહુ સેવા કરે છે અને એક દિવસ તમે ઘરમાં કંટાળ્યા અને વિચાર થયો લાઈને મંદિર જવું, એટલે ધીરે ધીરે લાકડીને ટેકે ટેકે મંદિર ગયા. ગઢપણ છે, બધાને કહો છો હવે ચલાતું નથી, બેસાતું નથી, ખવાતું નથી, ગઢપણ આવ્યું. આ બધા ભૂતડા લઈને તમે મંદિરમાં ગયા અને ધીરે ધીરે દવાની અસર થવા લાગી. કઈ દવા મળી? કોઈ ડૉક્ટરની દવા નહીં. ભજન કીર્તન ચાલતું હતું, ઉત્સવ ચાલતો હતો અને એનો અવાજ, એનો રણકાર એ તમારા રોગને ભગાડવા લાગ્યો. જેમ જેમ નજીક આવવા લાગ્યા, લોહી ચુંબક તરફ દોડે એમ તમની અંદર એક યુવાની પ્રાપ્ત થવા લાગી. નાચગાન થઈ રહેલું છે, લાકડી ફેંકી દીધી, ઘડપણ જતું રહ્યું, બીમારી ભાગી ગઈ અને એકદમ ટોળાની વચ્ચે આવીને ઠેકડા મારતા મારતા નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ